Hi, in today's reading we are going to be looking at the question who is your person? අද reading එකෙන් ඔයාගේ සහකරු කවුද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. There are going to be two parts in this reading. Reading එක කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි. පළවෙනි කොටස ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්, දෙවෙනි කොටස සිංහල භාෂාවෙන්. So the first half in this reading will be in English and the second half will be in Sinhala. So you can choose whichever the part you want to watch and I hope you enjoy it. So let's get into it. Okay, I shuffled these two cards for the energy check part. My cards deka shuffle kare energy check part ekata. So these are the questions that we will be covering in this reading. May ප්‍රශ්න ටික තමයි අද reading එකෙන් cover කරන්නේ. First question is who is this person? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කෙනා කවුද කියන එක. And the second question, what is something that they will notice in you when you first meet? ඔයාලා දෙන්න පළවෙනියට හම්බ වෙන දවසේ එයා ඔයාගේ මොනවද notice කරන්නේ පළවෙනියට? And the third question is when will you meet and what guidance you have up to that time? තුන්වෙනි ප්‍රශ්نين අහන්නේ ඔයාලා දෙන්න හම්බ වෙන්නේ කොයි කාලේ වගේද? ඔයාලා දෙන්න හම්බ වෙනකන් ඔයාලට යුනිවර්සිටියෙන් දෙන ගයිඩන්ස් එක මොකක්ද කියලා. So yeah, let's do the reading now. So let's shuffle the cards for those three questions. First one. Second question. And the third one. Right. Welcome to the English interpretation. So we'll go with the energy check first. So if these two cards resonate with your current energy, that means this reading is for you. So before I start this reading, I have been feeling a kind of frustrating energy. It's like that you have been working so much, working too hard for a long time, and you are frustrated with the results. So far you have been very consistent with your effort, but you kind of feel frustrated because nothing happened in return. But let's check. For your energy check, we have Page of Pentacles and the Star. So I can feel like that tired feeling, that frustration could be related to your work. You have been working so much. Maybe you have started your own businesses. You have been trying to manage business or studies. You have started something quite recently, whether that's something financial or something academic. That is something that you have started something that is related to your growth and stability, something you are physically cultivating. Okay, so and also you're going through a healing period. With that star energy, you are going through a healing period. You are doing everything you can to protect your energy, protect your peace, and I have to tell you, it's quite. I want to congratulate and I want to, just give you a pat on the back for holding on and keep going on, because you are truly amazing for doing that. So if you're someone who have been dealing with some sort of struggles, and you have been going through healing yourself, this is going to be your reading. So I hope that part resonated with you. And if you have recently started something, this could be a huge sign that you are allowed to heal, and you can heal, and you will be amazing if you keep going on. Okay, so that is the energy check part. So let's go and
see what you have for the main questions. So for the main questions, I have asked first, who is this person? So, oh, High Priestess. Wow, it's really good. I'm gonna, okay. And the second one, what is something they will notice you when you first meet? Okay, beautiful. The Five of Swords. Okay, and then when will you meet is the King of Cups. Right off the bat, I can tell you that this person is highly intuitive. They know what they're doing, and there's something mysterious about them, and they have been doing this secret things, like I don't know, they could be into spiritual things like tarot or meditation, whatever, spiritual things that, and they're a very calm and collected person, and could be into blue color more, because blue color is everywhere in this spread. So your favorite color would be blue, or their favorite color would be blue, or something like that. I have to say, they are very intuitive and very there is a mystery in them. They are very secretive, but in a good way, not like they're cheating or decisive, but they don't show who they are unless it's necessary. Their initials could be, their name starting can be B and J or H maybe. I don't know why H, but it could be. And they could be, I wanted to say they could be Catholic, but it's not going to be for everyone. That is quite a specific message that came through. So if, I don't know if that makes sense to you, but they could be Catholic or, you know, following Jesus maybe. I'm not a Catholic, please forgive me if I say something bad. And they're going through some sort of a healing process as well. Maybe they were not very spiritual at their past, but at this point they're kind of believing themselves in this spiritual journey. That could be like that. And when it comes to your what they notice about you, is that they refuse to, you know, like, not like they refuse, it's like you are refusing to be failed, you know what I mean? If something fails you, like if some sort of a loss happened in your life, you are not giving up so easily. That is one interpretation of that. You know, like they know how persistent and how not giving up you are. I don't know how to say that, but like they notice that you don't give up. You know that wins and losses are teaching you. In order for you to be successful, you have to fail at some point, and you will win, right? And they adore that thing. This could be talking about a sport as well, something you do, kind of a match. Something specifically came into my mind, but I don't know if that resonates for you, but it could be hockey.
For some of you, I don't know, some kind of a sport. And the other thing I want to say, that they like your witty self. They like how you speak, how you think, and how you resist to give up in your mind. Yeah, that is the first thing that they see in you when in a conflict. Let's say you face a conflict, a group of people would try to, this is an example, okay, a group of people trying to like embarrass you guys, like pick a fight with you guys, but they notice how you stand out and you defend yourself and your friends or something. So that is what they notice in you, how witty you are, how confident you are, how you refuse to give up. That is the first thing that they notice. And in case of when will you meet, it could be 14 months from now on, but that is pretty specific. I'm not going to say that definitely it's going to be 14 months, but no, it's not going to like that, but I'm sensing 14 months from now on. I don't know, you can count how many months. This is a timeless reading, by the way. You can watch it, from the day you watch this video, and from that day to 14 months. Okay, I hope that makes sense. So, and most importantly, this is going to be a period that you are more stable in your emotions. That is how you will know that this person is going to come towards you. This will happen when you and both of you, maybe both of you, are at a quite emotionally stable phase, because in your energy check there was kind of a feeling that you are going through a healing period at this point, and also they could be going through this healing period as well. So with that case, with that I kind of feel like you and them both will be meeting when you are fully healed and ready for something stable, and you both are quite emotionally mature when you meet. And the guidance for you up until your meeting is to control your emotions. Not control, like acknowledge your emotions and be okay with it. Like, we are often said that emotions should be controlled or something. Even I said before, but emotions are data. You have to understand and master your emotions, because every emotion gives you a perfect message about yourself, So if you're crying, if you're sad, if you're mad, if you are jealous, everything gives you a message about yourself. So do not neglect those emotions, do not neglect those data. In fact, study your emotions. That is your guidance. For you to reach to this emotional maturity, you have to be okay with what you feel. So that is the message that I have to give. So overall, it seems very, very calm and very romantic to me. So I hope that resonates. So we'll see you in the next reading. Bye. සිංහල රීඩින් එකද ආදරෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට අපි මුලින්ම බලන්නේ එනර්ජි චෙක් එක. එනර්ජි එක චෙක් කරලා බලමු අපි ඔයාගේ රීඩින් එක ගැලපෙනවද කියලා, මේ රීඩින් එක කොහොමද ගැලපෙනවද කියලා. මුලින්ම කියනවානේ මම මේ රීඩින් එක කරන්න කලින් මට දැනෙච්ච එනර්ජි එකක් ගැන. එතකොට මට ගොඩක් හිතුනේ ඔයා මේ වෙලාවේ ගොඩක් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ටයර්ඩ්, ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ගොඩක් බිසි වැඩ රාජකාරී එක්ක පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල වෙලා හිටපු කෙනෙක් නම් ඒක නිසා ඔයාට ටිකක් මහන්සි වගේ, ඒ වගේම පොඩ්ඩක් අපහසුයි. තේරෙනවද? මානසිකව නිකන් චුට්ටක් පීඩාවට ලක් වෙලා වගේ මේ කාලේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ රීසන්ට් පාස්ට් එකේ කියන්නේ
පහුගිය සති කිහිපේ වෙන්න පුළුවන් ඔයාට ගොඩාක් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔයා පිට කෙනෙක්ට පෙන්වන ස්වරූපය ඇත්තටම ඔයා ඒ කෙනා නෙමෙයි කියලා හිතනවා වෙන පුළුවන් කියනවා කෙනෙක් මුණ ගැහුනම කෙනෙක් කතා කරද්දී ඔයා මවාගත්තු ස්වරූපයක් එළියට දෙනවා වෙන පුළුවන් ඇත්තටම ඔයාගේ දුක පීඩාව ඔයා පිට කෙනෙක්ට පෙන්වන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් so let's see what else we have so මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයා කියන්නේ ගොඩක් tired ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා සමහර විට ළඟදී මොන හරි අලුත් ෆයිනෑන්ෂල් වැඩක් පටන් ගන්න ඇති ඒ වගේම ඔයා මේ වෙලාවේ ගොඩක් මොන හරි හීලින් ප්‍රොසෙස් එකක ඉන්න කෙනෙක් කියන්නේ මොකක් හරි හાર્ට් බ්‍රේක් එකකින් හරි තවම හීල් වෙන ගමන් ඉන්නේ බිස්නස් එකක් හරි මොන හරි කියන්නේ පටන් ගත්ත දෙයක් ගැන කිව්වොත් ඒ කියන්නේ සමහර විට ඔයා මොන හරි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පටන් ගන්න ඇති එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ කියන්නේ වැඩ ඇකඩමික් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් පාසල් වැඩ එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හරි හයර් ස්ටඩීස් හරි මොන හරි ඒ වගේ දෙයක්කට ඔයා පටන් ගත්තා වෙන පුළුවන් කියන්නේ ඩිග්‍රී එකක් මේ ළඟදී පටන් අරගෙන තියෙන්න පුළුවන් ඔයා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි බිස්නස් එකක් මොන හරි ඔයාලට භෞතිකව රැස් කරගන්න ඕන වැඩක් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මොන හරි පටන් අරන් තියෙනවා ඒකත් එක්ක වෙන්න පුළුවන් අර විදිහට අර මානසික පීඩාව ඔයාලට දැනෙන්නේ and ඒකත් එක්කම ඔයා මේ වෙලාවේ හීලින් දේවල් කරන්න බලනවා වෙන්න පුළුවන් මෙඩිටේෂන් හරි ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොනවද මේ මානසික පීඩාවෙන් මිදෙන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා ඔයා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා වෙන්න පුළුවන් ඔයා හොයලා බලනවා වෙන්න පුළුවන් ඒවත් එක්ක ඔයා පුළුවන් විදිහට ඔයාගේ අර පේන් එක ඔයාගේ අර දුක නැති කරගන්න පුළුවන් හෙල්දි විදිහේ වැඩ හදා බලන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් and honestly අවංකවම මට ඔයාට කියන්න ඕනේ don't give up අතාරින්න එපා මොකද මට හිතෙනවා ඔයා සමහර විට කඩා වැටිලා ඇති ඔයා කරන කිසිම දෙයක් හරියන්නේ නැහැ හරි මම මේ කරන දේෙන් තේරුමක් නැහැ හරි මොනවා හරි කියලා කියන්නේ මිනිස්සු ඔයාට කියන දේවල් අහලා හරි එහෙම අර ඔයා කඩා වැටලා ඉන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ එනර්ජි එකකින් තියෙනවා පුදුම ස්ට්‍රෝං කෙනෙක් මොකද ඔයාට වෙච්ච දේවල් එක්ක ඔයා ඉස්සරහට ඇවිත් තින්නේ පුදුමාකාර ශක්තියකින් ධෛර්යයකින් ඒ ධෛර්යයම ඇති ඔයාට ඉස්සරහ ජීවිතේ හැඩගස්ස ගන්න so මේ කාලේ ඔයාට පොඩි අර අමාරු කාලයක් නම් ඒක නිසා ධෛර්යමත් වෙන්න එපා මොකද ඔයා මේ කරගෙන යන විදිහට හීලින් වෙන දේවල් මොනවා හරි ඔයා කරන්න ගත්තු රූටින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා එක්සර්සයිස් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොන හරි කැමති කෑමක් හදන් කනවා නම් හොබි එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා යාළුවොත් එක්ක මොන හරි ඔයාට හීලින් වෙන දෙයක් ඔයා කරමින් ඉන්නවා නම් ඒක අතාරින්න එපා ඔයාට හිතට සහනයක් දෙන දේවල් පොතක් කියවන එක හරි මොනවා හරි දෙයක් ඒ දෙයට ඔයා කැමති නම් ඒක අතාරින්න එපා මොකද මට තේරෙනවා ඔයා ඉන්නේ ගොඩක් tough period එකක ඉන්න කෙනෙක් නමුත් ඔයා හරි දේවල් තමයි කරගෙන යන්නේ ඒ පීඩාවෙන් මිදෙන්න so don't give up that is ඒක තමයි message එක කියන්නේ energy check part එක ඒ කොටස ඔයාට ගැලපෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඉතිරි ටික ඔයා ඉතිරි ප්‍රශ්න ටිකකට reading එක resonate වෙයි කියලා හිතනවා so let's go ahead අපි ගිහින් බලමු ඔයාගේ questions තුන පළවෙනි question එක ඇහුවේ who is this person කියන්නේ කවුද මේ කෙනා high priestess and දෙවෙනි එක ඒ කෙනා ඔයාගේ මොනවද මුලින්ම notice කරන්න වෙන පළවෙනිට හම්බුනාම five of swords and ඔයාලා දෙන්න හමු වෙන කාලයට තියෙන කාඩ් එක තමයි king of cups
So with these 3 පළවෙනියට කියන්න ඕනේ ඔයාගේ සහකාරයා ඔයා හිතන් ඉන්න කෙනා ගොඩක් මිස්ටීරියස් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාට පොඩි රහස්‍යගත දෙයක් තියෙනවා ඔයාට ඒක කියන්න බැරි. අනිත් එක තමයි එයා ගොඩක් ස්පිරිචුවල් කෙනෙක්. මොනවා හරි ආධ්‍යාත්මික දේවල් වලට එයා කැමති. එක්සැම්පල් විදිහට කිව්වොත් මෙඩිටේෂන් භාවනා කරන එක, ඒ වගේම මේ වගේ ටැරෝ කාඩ්ස් රීඩින් ඒවා ගොඩක් විශ්වාස කරන සහ ඒ කියන්නේ ඒවට කැමති කෙනෙක්. ඉන්ටුයිෂන් එක එයාගේ අර ගට් ෆීලිං එක හැමතිස්සෙම හරි. and අනිත් දේ තමයි නිල් පාටට කැමති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නිල් පාට එක්ක ඔයා කැමති නිල් පාටට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් එයා කැමති නිල් පාටට වෙන්න පුළුවන්. නිල් පාට ගොඩක් highlight වෙනවා මේ reading එකේ. So and also එයාගේ නමේ initials B J මොනවා හරි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම H අකුර. I don't know why H අකුරත් මට highlight වෙනවා. And quite specifically ගොඩක් specially කියන්න ඕනේ මේ කෙනා කැතලික් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. but that is ඒක හරියටම හැමෝටම නෙමෙයි මේ message එක. කැතලික් කියන එක ගොඩක් කියන ස්පෙෂල් message එකක්. එතකොට ඔයාලට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඒක ගන්න එපා. ඒක ස්පෙસિෆික් message එකක්. සමහර කෙනෙක්ට මේ පුද්ගලයා කැතලික් person කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ චරිතය ගත්තම එයා ගොඩක් calm and collect. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සංසුන්, හොඳ ඉවසීමක් තියෙන, හැමදේම හිතලා බලලා තීරණයක් ගන්න කෙනෙක්. වැඩි කියන්නේ ස්ටයිල් එක උනත් වැඩි අර අපි කියන්නේ විචූරණ නැහැ. හරිම charm, හරිම calm කෙනෙක්. මම කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට යාව දැක්කම දැනෙන්නේ ඒ සංසුන්කම. ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතනවා මොකක් හරි මිස්ටීරියස් දෙයක් තියෙනවා මෙයා ගැන කියලා. ඒ කියන්නේ දැක්කම ඔයාට හිතෙන්නේ මොකක් හරි මිස්ටීරියස් දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒගේ ඇත්ත ස්වરૂපය ඔයාගේ පුද්ගලයා ගොඩක් calm සහ කියන්නේ සංසුන් බවක් තියෙනවා එයාට. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක එයා සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ ඇත්ත ස්වરૂපය පිටට කියන්නේ ඇත්ත ස්වરૂපය කියන්නේ එයා නිකන් රවට්ටනවා කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ මම. නිකන් චීටින්, ඩිසීවිං වගේ එනර්ජි එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඇත්තටම එයාගේ අර ඇත්තම ඩිසයර්ස් එයා සමහර විට හැමෝටම කියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා එයා හිත ඇතුලේ හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. but I don't මට ඒක dangerous හැඟීමක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක අර එයාගේ එනර්ජි එක හැමෝටම මෙහෙම එක සමානව දෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් එළියට ඉහළට නැති පොඩ්ඩක් වැඩි social නැති කෙනෙක්. හැබැයි they have badass confidence. කියන්නේ අර confidence එක සුප්‍රීට තියෙනවා. හැබැයි ඒක යා අනවශ්‍ය තැනට යොදන්නේ නැහැ. එයාට මොකක් හරි දෙයකින් මොකක් හරි සිචුේෂන් එකකින් එයාට තේරෙනවා නම් මෙතනට මගේ එනර්ජි එක යොදන්න ඕනේ නැහැ, සුදුසු නැහැ කියලා එයා එතනින් ඉවත් වෙන එක කරන්නේ. එයා එතන බොරුවට රැඳිලා ඉන්නේ නැහැ. එතකොට එයා ගොඩක් බලන්නේ එයාගේ පීස් එක ගැන. එයාට පීස්ෆුල් දෙයක් නම්, සාමකාමී දෙයක් නම් විතරයි එයා මොකක් හරි දෙයකට එන්රෝල් වෙන්නේ, සහභාගී වෙන්නේ. තව ස්පෙસિෆිකලි යාගේ කොණ්ඩේ කළු, එහෙම නැත්නම් ඩයි කරලා තියෙන පුළුවන් වෙන මොකක් හරි පාටකින් රෙඩ් කලර් වගේ ඩයි කරලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. just saying it's not ඒක ස්පෙસિෆික් දෙයක්. ඒක හැමෝටම resonate වෙන්නේ නැති වෙයි. but overall එයා ගොඩාක් සංසුන් කෙනෙක්. ඔයාලා දැක්ක ගමන් ඒ සංසුන් බව තේරෙනවා. and mysterious. එයාගේ gut feeling එක, එයාගේ intuition එක ගොඩක් sharp. එයා හිතුවත් දෙයක් ඒක වෙනවා. so yeah, that is about your person. and දෙවෙනි question එක අපි අහුවේ එයා මොනවද ඔයාගේ notice කරන්න කියලා. ඒතර ඔයාගේ ගුණාංගයක් විදිහට එයා notice කරන්නේ ඔයාගේ අර give up කරන්නේ නැති
ඇටිටියුඩ් එක. ඔයා මොකක් හරි කොන්ෆ්ලික්ට් එකකින් ඉන්නවා නම් මොකක් හරි ගැටුමක ඉන්නවා නම් එයා දකිනවා ඔයා එතනින් ලේසියෙන් පහුබහින්නේ නැහැ කියන එක. සමහර විට ඔයා කටකාර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කටකාරකමට එයා කැමති වෙන්න පුළුවන්. මට ඔළුවට ආපු අයිඩියා එක ඔළුවට ආපු අර විෂන් එක වගේ තියෙන කවුරු හරි කට්ටියක් රණ්ඩු වෙන තැනක ඔයාගේ පාර්ශවය ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා තේනී හිටිනවා හිතන්න නිකම් යාළු කොටස් දෙකක් අතර ගැටුමක්. හැබැයි ඔයා තමයි එතන කෑ ගහලා එනවාගේ පොඩි අර කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා ඔයා ගැන. ඔයා සමහර විට අසාධාරණයට නැගී හිටිනවා වෙන පුළුවන්. කොහොම හරි මට දැනෙච්ච දේ තමයි පළවෙනි ඉන්ටරැක්ෂන් එක වෙන්නේ මොකක් හරි ගැටුම අතරේ ඔයා ඒකට රියැක්ට් කරන විදිහට තමයි කැමති වෙන්නේ. කියන්නේ එයා නෝටිස් කරන්නේ ඒක. මම දන්නේ ඒක එයා හොඳට නෝටිස් කරනවාද වැරදිට නෝටිස් කරනවාද කියලා. but something they notice in your first. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දෙයක් විදිහට එයා මුලින්ම දකින්නේ ඔයාගේ ඇටැක්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඔයාලට ඇටැක් කරද්දී ඔයාලකට ඇකිලිලා ඉන්නේ නැතුව ඔයාලකට ෆයිට් බෑක් කරන එකට තමයි එයා කැමති වෙන්නේ. ඔයා හැම ලේසියෙන් පහුබහින කෙනෙක් නෙමෙයි. මංකරි අනිත් එක තමයි ඔයා ජය පරාජය දෙකම දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට සක්සස් වෙන්න ජය සහ පරාජය දෙකම අවශ්‍යයි කියන එක ඔයා දන්න විදිහ ඔයාට තේරෙනවා. ඒ වගේම ඒක තමයි එයා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ. සමහර විට ස්පෝර්ට් ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Specifically hockey can be hockey ගැන කියන්න පුළුවන්. දන්න ඒක හැමෝටම resonate වෙයිද කියලා. but for some of you it could be hockey. එහෙම නැත්නම් වෙන ගේම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා පිට්ටනියක පොඩි වාතාවරණයක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට හම්බ වෙන්නේ හරියටම කියන්න බෑ. මොකක් හරි තරගයක් බලන්න ගියාම එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ නැහැ. හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. but it could be කොහොම හරි atmosphere එක අර එනර්ජි එක තියෙන්නේ මොකක් හරි ඔයාත් එක්ක තිබ්බ බලියක් කියනවනේ මම කොහොමද රණ්ඩුවක්. අන්නේ රණ්ඩුව අතරදී ඔයා ඒකට රියැක්ට් කරන විදිහට තමයි යා පළවෙනි නෝටිස් කරන්නේ. and කවදද මේ හමුවීම සිදු වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් ස්පෙસિෆිකලි ගත්තොත් ඔයා මේ රීඩින් එක බලන මොහොතේ ඉඳන් මාස 14කින් වෙන්න පුළුවන්. but it's not ඒ කියන්නේ ඒක ගලේ හිටුවා වගේ සමාන නැහැ. තහවුරු නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් for everyone. Pisces season එකක් වෙන්න පුළුවන් but I'm not sure about that. Pisces I don't මට මතක නැහැ කොයි කාලෙද කියලා. You might have to check that. Pisces කාලේ කොයි කාලෙද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. Pisces කාලෙදී හමු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. Pisces කියන්නේ මීන රාශිය. මීන සම්බන්ධ දෙයක් මොකක් හරි දෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයල් දෙන්න හමු වෙන්නේ දෙන්නගෙම emotional stability එක, maturity එක හැදුනම. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දෙන්නම සමහර විට දැන් energy check එකෙන් තිබ්බ විදිහට ඔයා පොඩක් healing period එකක ඉන්න කෙනෙක්. යා තාම healing process එකක් අතරතුර ඉස්සරහට යන කෙනෙක්. ඒ වගේ ඒ healing process එක ඉවර වෙලා අන්තිමට ඔයාගේ අර ඔයාට දැනෙන දේවල් ගැන ඔයා හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඔයාගේ ස්ටැබිලිටි එක හදාගත්තම ඉමෝෂන්ස් ගැන ගොඩාක් ස්ටේබල් කෙනෙක් වුණාම තමයි ඔයාට මේවා හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගයිඩන්ස් එකක් විදිහට ඔයාට දෙන්න තියෙන්නේ ඒකමයි. කියන්නේ මෙයාව හම්බ වෙනකන් ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාගේ ඉමෝෂන්ස් කොහොමද ඔයාට බලපාන්නේ කියන එක ඔයා නෝටිස් කරන්න ඕනේ. with that ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට කියනවනේ ඉමෝෂන්ස් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න තරහ පාලනය කරගන්න එහෙම කියලා කියනවනේ. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් ඉමෝෂන්ස් තමයි අපිට අපි ගැන තොරතුරු දෙන ඩේටා. එතකොට ඔයාට දුක හිතෙනවා නම් ඔයාට තරහ හිතෙනවා නම් ඔයාට ජෙලස් හිතෙනවා නම් ඊර්ෂ්‍යා හිතෙනවා නම් ඒවා ඔක්කොම ඩේටා. ඔයා ගැන අඳුරගන්න තියෙන ඩේටා. එතකොට ඒවා පාලනය කරගන්නවට වඩා කියන්නේ ඒවා ඔයාට දැනෙන්නේ ඇයි කියලා තේරුම් ගත්තොත් ගොඩාක් ඔයාට මේ දැනෙන ඩිස්කම්ෆර්ට් එකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. මේ දැනෙන
අමාරු කාලයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට වෙන හැම දෙයකම ඉමෝෂන්ස් එක්ක කිසි ගේමක් නැති වෙනවා. ඔයා දන්නවා මේක වෙන්නේ මේකට මට මෙහෙම හිතිච්ච හින්දා තමයි මේ ඉමෝෂන් එකක් මට දැනෙන්නේ අර ඒ වගේ. එතකොට අර ඔයා ගොඩාක් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔයාට දැනෙන දේවල් ගැන මේ එහෙම අර හොඳට අවබෝධයක් ලබා ගත්ත දවසට තමයි මේ කෙනා ඔයාට ලැබෙන්නේ. කියන්නේ ඔයාට හමු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට මෙතන ඉඳන් මේ වෙලාවෙ ඉඳන් ඔයාට කරන්න තියෙන දේ තමයි ඔයාට දැනෙන ඉමෝෂන්ස් නිකම්ම යටපත් කරන්න නැතුව නිකම්ම ඔහේ පැත්තකට දාලා ඉන්න නැතුව ඒක දැනුනේ ඇයි මේ ඉමෝෂන්ස් එකෙන් මං ගැන කියන්නේ මොනවද කියලා හිතලා බලන්න. මං ගැන කියන්නේ ඔයා ගැන. ඔයාට දැනෙන දේ මොනවද කියලා හොඳට අවබෝධ කර ඔයා කවුද කියන එක හොඳටම ඩිස්කවර් කරගත්ත දවසට තමයි මේ පුද්ගලයා ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඒ දෙක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. I hope that resonates. ඔයාට මේක ගැළපෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා රීඩින් එක. මොනවා හරි දෙයක් කියන්න ඕන නම් රීඩින් එක ගැළපුණාද නැද්ද කියලා මොනවා හරි වෙන සජෙෂන්ස් වෙන යෝජනා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පාලින් comment කරන්න. So yeah, that's all I have. Thank you. Bye.